जयतु सुरभारती सुरभारती यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज अध्याय आम आलोचना करवा संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति अवशिष्टांश। प्रथम भागरे आम आलोचना करथिले संप्रदान कारकर किछि उपादेय सूत्र। आज ये संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्तिर अवशिष्टांश जो आम आज जानिबा आलोचना करवा से विषय रे कहते तादर्थे चतुर्थी। तादर्थे जहा उद्देश्य वस्तु बा व्यक्ति उद्दिष्ट हुए। जहा उद्देश्य वस्तु बा व्यक्ति उद्दिष्ट हुए सेठारे चतुर्थी विभक्ति हुए ताको तादर्थे चतुर्थी बोली कहा जाए। हाराय सुवर्णम सुवर्णटा हार पाई उद्दिष्ट तेणु वस्तु ठारे होगला संप्रदान करके चतुर्थी विभक्ति। धर्माय पत्नी ये पत्नी ये धर्म पाई उद्दिष्ट व्यक्ति तेणु धर्माय ये होगला संप्रदान होकर चतुर्थी विभक्ति होगला। एबे हम जिबा परवर्ती सूत्र को तुम लोपे कर्मणि चतुर्थी। तुम लोपे तुम कहले तुमुनु प्रत्यय। तुमुनु प्रत्यय पाई निमंते गंतुम पठितुम खादितुम नो तुमुनु प्रत्यय जदि आम व्यवहार न करिबा ताले कर्मणि चतुर्थी ना कर्म स्थान रे आम चतुर्थी विभक्ति करि पाया। गोटे वाक्य अच्छे सबरी फलम आहर्तुम जाति। सबरी फल आहरण करने को संग्रह करने को जाउछि। आम कहबा ये से अर्थ रे आम करबा किंतु तुमुनु प्रत्ययटा को ये आहर्तुम आम प्रयोग करबा नाही। ताले तार सूत्र होछि कोन ना तुम लोपे। आम जदि तुमुनु प्रत्ययटा को से लोप करने को चाहिबा ताले कर्मणि चतुर्थी। कर्म ये फलम तेणु कर्म स्थान रे चतुर्थी विभक्ति करदेला फलाय। तेणु सबरी फलाय जाति तेणु ये फलाय तुम लोपे कर्मणि चतुर्थी। एबे आम जिबा परवर्ती सूत्र को तुमर्थाच भाववचनात्। तुमर्थाच भाववचनात् तुमुनु अर्थरे क्रियावाचक विशेष्य पद ठारे चतुर्थी विभक्ति करा जिवो। जोटी कर्म नाही आम सीना कहले तुमुनु प्रत्यय आम लोप करने को चाहूथबा किंतु सेठी कर्म नथिबो ताले आम सेठी कोन करिबा। आम जदि वाक्य होछि छात्र पठितुम गच्छति। छात्र पढ़िबा को जाउछि सेठी तो कर्म नाही ताले सेठी आम कोन करिबा ना तार को क्रियावाचक विशेष्य पदरे परिणत करिके आम चतुर्थी विभक्ति करवा। तेणु पठितुम पठ है पठन तार चतुर्थी विभक्ति है पठनाय। तेणु ये तुमर्थात तेणु तुमुनु अर्थरे ये क्रियावाचक विशेष्य पद ठारे चतुर्थी विभक्ति हुए। एबे हम जा परवर्ती सूत्र को निवृत्त निवर्तनियात। निवृत्ति बुझाइले निवर्तनीय ठारे संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति हम। तापाय स्नानम ये स्नान करा ताप को निवृत्ति करने। छत्रम आतपाय छत्रम छत्रर उपयोग करा आतपरु खरा दाउरु रक्षा करने खरा तेजरु। तेणु तापाय स्नानम आतपाय छत्रम ये निवृत्ति अर्थ को बुझाऊ निवर्तनीय ताप और आतप शब्द स्थान रे चतुर्थी विभक्तिर प्रयोग करा जाइछि। एबे आम जिबा परवर्ती सूत्र को कृपी संपद्य माने च। कृपी संपद्य माने च कल्पते संपद्यते जायते भवति। ये सब क्रिया मानक जोगरे जहाँ जात हुए सबुर अर्थ जात हवा। तेणु जहाँ जात हुए परिणाम जहाँ मिले सेठार चतुर्थी विभक्ति हुए।
ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନାୟ କଳ୍ପତେ ସମ୍ପଦ୍ୟତେ ଜାୟତେ ଭବତି। ତେଣୁ ଏଠି ଜ୍ଞାନାୟ ଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଇକରି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କଳ୍ପତେ ଯୋଗରେ କୃପି ସମ୍ପଦ୍ୟ ମାନେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ମନ୍ୟ କର୍ମଣ୍ୟନାଦରେ ବିଭାଷା ପ୍ରାଣୀଷୁ। ମାନେ ମନ୍ୟ କର୍ମଣି ଅନାଦରେ, ଯଦି ଅନାଦର ଦ୍ୟୋତକ ଯୋଉଠି ମନ୍ୟ ଧାତୁ ମନ୍ୟତେ ମନେ କରିବା, ଅନାଦର ଭାବ ବୁଝଉଥିଲେ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ କର୍ମଠାରେ ବିକଳ୍ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସେ କର୍ମଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବା ସହିତ ଯଦି ଅନାଦର ଭାବକୁ ବୁଝଉଥିବ ଆଉ ସେଟା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ହେଇଥିବ, ସେଟା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ରାବଣ ବିଶ୍ୱମ୍ ତୃଣାୟ ବା ତୃଣଂ ମନ୍ୟତେ ସ୍ମ। ରାବଣ ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ତୃଣ ପରି ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରୁଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ତୃଣଟା ହେଲା ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଅନାଦର ଭାବ ବୁଝଉଥିବାରୁ ଏଠି କର୍ମ ହେବା ସହିତ ତୃଣମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି, ଏଠି ତୃଣାୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କହିକରି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସହମାମ ଶୃଗାଳଂ ମନ୍ୟତେ, ସେଇ ଏକା ଅର୍ଥ, ସେଇ ମନ୍ୟ ଧାତୁ, ସେଇ ଅନାଦର ଦ୍ୟୋତକ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରାଣୀବାଚକ ହେଇଗଲା। ଶୃଗାଳଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀବାଚକ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀବାଚକ ହେଲେ ସେଠି ଆଉ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ହେଇକି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇକରି ରହିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ। ନମଃ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱାହା ଅଳମ୍ ବସଟ ଯୋଗାଚ। ନମଃ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱାହା ଅଳମ୍ ବସଟ ଯୋଗାଚ। ନମଃ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ, ସ୍ୱସ୍ତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ, ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ, ଅଳମ୍ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ, ବସଟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସବୁ ଉପପଦ ଏଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉପପଦ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଉପପଦ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଗୁରବେ ନମଃ, ନମଃ ଯୋଗରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ, ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା ସମର୍ପଣ, ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ର ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ଭୀମଃ ଦୁଃଶାସନାୟ ଅଳମ୍ ସମର୍ଥ, ଦୁଃଶାସନାୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ପୁଷ୍ପାଣୀ ବସଟ, ଏଠି ଇନ୍ଦ୍ରାୟ ବସଟ ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବ ଏ ଉପପଦ, ସେଠି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଉପପଦ ବିଭକ୍ତେ ହେ କାରକ ବିଭକ୍ତିର ବଳିୟସି। ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ଆଉ କାରକ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଆମର କାରକ ବିଭକ୍ତିଟା ବଳବତୀ। ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ? ଏଠି ନମଃ ଗୋଟେ ଉପପଦ, ତା ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ସ୍ୱସ୍ତି ଗୋଟେ ଉପପଦ, ତା ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଅଳମ୍ ଗୋଟେ ଉପପଦ, ତା ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଉପପଦ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାରକ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତିଟା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କାରକ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯେଉଁଟା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେଇଟା ହେଲା କାରକ। ତେଣୁ ଏଠି ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକମ୍ ନମସ୍କରୋତି, ଏଠି ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏଠି ନମଃ ଉପପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷକାୟ ହେବା କଥା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି କରୋତି କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଉପପଦ ବିଭକ୍ତି ଠାରୁ କାରକ ବିଭକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଗଲା, ସେ ବଳବତୀ ହେଇଥିବାରୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂତ୍ରକୁ। କଥନାର୍ଥ ପ୍ରେରଣାର୍ଥୈଶ୍ଚ, କଥନାର୍ଥ ପ୍ରେରଣାର୍ଥୈଶ୍ଚ, କଥନାର୍ଥ ଆଉ ପ୍ରେରଣାର୍ଥ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଗରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ।
छात्र शिक्षकाय कथयति शिक्षकाय निवेदयति तेणु कथयति आ निवेदयति प्रेरणार्थक धातु निवेदयति कथयति कथनार्थक कथयति धातु कथयति आ निवेदयति इति प्रेरणार्थ धातु ये जोग होइथिबारु ये शिक्षक शब्दर चतुर्थी विभक्ति होइकरी जे शिक्षकाय। आजिर अध्यायटुक आम ये शेष करवा परवर्ती अध्याय आम आउ किछि व्याकरण संपर्क में आलोचना करवा। जयतु सुरभारती।